Thank you so much for the sweet introduction. Ellavarkum namaskaram. Thank you, press and media, for giving your time. Uh, this is my third Malayalam film, Palli Chettambi. I am coming back after a very long time, and I'm actually very excited for the film because the character that I'm playing in the film is very close to me because I always wanted to do a character like this, which has so much to give for the story and which is also a lot to perform. So I'm excited about that. And thank you so much for the producers for the film. And I just hope that the film does well. Please do come and watch the film. We have put in a lot of effort. It's a family entertainer. It has everything. It has drama, emotion, action. You can come watch the film with your friends, family, your kids, with everyone, and have a nice time. Also, I would like to say thank you to Tovino. Thank you so much for being an amazing actor. And I had an amazing time working with him, and hopefully, we work ahead soon. Thank you so much, Press and Media. Hello, hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம். How are you all? Nice to know that. இப்போ இந்த படம் ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகுது. So this movie has been in discussion since 2018. 2018 Dijo came and narrated this script to me, and it had uh, very amazing elements in it. And later அதை டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். But for us to start shooting this movie, we had to wait till 2025. என்னென்னா டிஜோ வேறு படங்களோட பிஸியாக இருந்தேன். டிஜோ கியூன் முடிச்சு அவனோட ஃபர்ஸ்ட் படம் முடிச்சு எங்கிட்ட வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட் சொன்னார். அப்போ நானும் கொஞ்சம் டேட் இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் வி சார்ட்டட் அவுட் அ டேட். அப்போது இந்த வாஸ் எ ப்ரொடக்ஷன் சேஞ்ச். அப்போது அந்த வேறு டிலே ஆகி போச்சு. அப்போது அகெயின் அந்த டைம் எல்லாம் டிஜோவும் இதோட ரைட்டர் சுரேஷ் பாபுவும் தே கெப்ட் ஆன் கரெக்டிங் த ஸ்கிரிப்ட், பாலிஷிங் த ஸ்கிரிப்ட். இப்போது நாங்கள் ஷூட் பண்ண இந்த வேர்ஷன் தான் நான் கேட்ட அந்த முதல்ல கேட்ட அந்த ஸ்கிரிப்டோட த பெஸ்ட் வேர்ஷன் தான் நான் நினைக்கிறேன். இப்போது ஒரு 100 டேஸ்க்கு மேலே வி ஷார்ட் வித் hundreds of actors almost every day. It was not an easy effort. We had to put in a lot of effort, not only me, நிறைய பேர் they had to put in a lot of effort to achieve what we wanted to achieve. அதனால் I think that will be seen in the movie. Also, this movie is a period movie which happens in 1957-58 அந்த டைம்லைனில். அதனால் அந்த டைமில் கேரளாவில் இருந்த சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் சினாரியோஸ் எல்லாம் இதில் ஒரு பேக்ரவுண்ட் மாதிரி வரும். ஆனால் திஸ் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி பேஸ்ட் ஆன் ட்ரூ events. ஆனால் நிறைய ட்ரூ இவெண்ட்ஸ்லேருந்து வி ஹாவ் டேக்கன் இன்ஸ்பிரேஷன்ஸ். அதை எடுத்து நிறைய ஃபிக்ஷன் மிக்ஸ் பண்ணி தான் இந்த படம் உருவாக்கியிருக்கு. ஸோ I really hope people will love this movie. So I haven't watched the final version of the movie. And now producers and distributors and all, they have watched it and they are all telling very good things about the movie. And I always try and wait till the movie releases. First day, first show, theater with the audience and the completed product பார்க்குறது தான் எனக்கு பிடிக்கும். எல்லாமே இந்த அன்ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் கிடைக்காது. எனக்கு அது ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்டாக தான் பார்க்கணும், அதுவும் ஆடியன்ஸ் நடுவில் இருந்து தான் பார்க்கணும். அதனால் ஐ எம் ஆல்சோ வெயிட்டிங் ஃபார் த மூவி. ஸோ ஐ ரியலி ஹோப் த மூவி ஒர்க்ஸ் அவுட். நீங்களும் படம் பாருங்கள். இந்த படத்தோட டீசர் ட்ரெயிலர்லாம் நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. இதோட கான்டென்ட் எல்லாம் பார்த்து இது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தால் நீங்கள் if this movie looks like something that you would love to watch in theaters, please give it a try. It will not disappoint you. Also, if you like the movie after watching it, please spread the word. You are the people who spread the word, right? So I hope you like the movie first. Thank you. சார் ரவினா சார், Hello. டைட்டில் என்ன அர்த்தம், அது என்ன அர்த்தம்? அதே மாதிரி 57 58 சொன்னீங்களா, ட்ரூ ஈவெண்ட் வந்து சோசியல் இதுவா, ரிலிஜன் சம்மந்தப்பட்டதா, காஸ்ட் இதுவா, என்ன மாதிரி அது ட்ரூ ஈவெண்ட்?
இது எல்லாமே இருக்கும். என்னன்னா எனக்கு ஸ்ட்ரிக்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கு டிரெக்டர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு. என்னன்னா அது ஸ்பாயிலர் ஆகும். அதனால தான் எல்லாமே, வேற எந்த கான்ட்ரவர்சிக்கும் எந்த ஸ்கோப்பும் இல்லை. டைட்டில் பள்ளி சட்டம்பி. இப்போ சட்டம்பி பள்ளிச்சத்தம்பினா தேவாலயத்தோட காவலர். ஓகே. அண்ட் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி நாட் a Christian oriented movie. You will see a different version of Tomino in the movie. Trust me, we will not disappoint you. கையாடு மேடம், இப்போ மலையாளத்தில் 3வது படம் பண்ணுறீங்க இல்லையா? மலையாளம் தெரியுமா? தமிழ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா? ஏன் வந்து இங்கிலீஷ்லேயே பேசுறீங்க? You gave a very strong statement to me. Sir, I'm working in different languages. I don't come from South India, but I really love the language and I'm trying as much as possible to speak the language. I know that when you are working in a different language, the most relatable quotient of working in any industry is the language, and that's how they connect to an actor. And I'm giving my 100% to learn the language. Give me a little time. I will definitely come back very fluently speaking in Tamil, Malayalam, and all the other languages which is I'm working in. But it's a little difficult. So when you're working in working continuously in different languages, it gets difficult to cope up. But kunjum kunjum theriyum, I will try hard next time and come back with fluently talking in Tamil. சார் டொவினேஸ் சார், உங்களுக்கு இப்போ இவ்வளோ ஹீரோயின்கள் கூட நடிச்சிருக்கீங்க. இதில் கையாடு லோகர் உங்களுக்கு உங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்னென்ன ஸ்பெஷல் அது சொல்லுங்களேன். ஓகே. அது எனக்கு கம்பேர் பண்ணலாம் தெரியாது. ஆனால் இந்த படம் ஷூட் பண்ணும்போது ஐ ஒப்சர்வ்ட் த ஹார்ட் ஒர்க் அண்ட் கமிட்மெண்ட் தட் ஷீ இஸ் புட்டிங் இன். ஏன்னா அது தெரியாத ஒரு லாங்குவேஜில் ஒரு படத்தில் நடிக்க போகும்போது ஐ நோ இட் கேன் பி வெரி டிஃபிகல்ட். நான் இந்த லாங்குவேஜ் மேலே ஒரு கமாண்ட் இருந்தால் இம்ப்ரவைஸ் பண்ண முடியும். ஆக்டிங்கிலும் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸோடையும் ஒவ்வொரு டைலாகோடையும் அதோட இமோஷன் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும். தெரியாத லாங்குவேஜில் நடிக்கும்போது அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் எடுக்கணும். அப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட்டு கைது எடுக்கிறது நான் நேரடியாக பார்த்தேன். ஐ மீன் அது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை. அது மட்டும் இல்லை, ஷி ஹஸ் பீன் ஒர்க்கிங் இன் டிஃப்ரெண்ட் லாங்குவேஜஸ். அது ஒரே டைமில் தெரியாத 3-4 லாங்குவேஜ் எல்லாம் கற்றுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணால் ஃபுல்லாக கன்ஃபியூஸ் ஆகும். பிரெயின் மிக்சியில் போட்டு அடித்த மாதிரி இருக்கும். ஆனால் ஸ்டில் ஷீ மேனேஜ் டு இமோட். அண்ட் இந்த படத்தில் பார்த்தாலும் மலையாளி பொண்ணு மாதிரி தான் பார்த்தாலும் தெரியுது, பேசும்போதும் அப்படி தான் படத்தில் பார்க்கும்போது தெரியுது. அது என்னென்னா அது இட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் அவர் கமிட்மெண்ட் அண்ட் ஹார்ட் ஒர்க். அது இட் ஷுட் பி அப்ரிஷியேட்டட். சார், இந்த 2018 கூட ட்ரூ ஈவெண்ட் தான் ஸ்டோரி. ஆமாம். அந்த கிளைமேக்ஸில் அந்த பொண்ணு வந்து பஸ்ஸில் வரும்போது உங்கள் ஃபோட்டோவை பார்த்தம்போது கிளைமேக்ஸில் எல்லாரும் அழுதாங்க. எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் ஒரு ஃபீலிங். உங்கள் படம் பார்த்து எல்லாரும் டேஸ் விட்டது எனக்கு தெரியும். அந்த படம் தான். இந்த படம் என்ன ஃபீலிங் வரும் கிளைமேக்ஸ்? அது என்னென்னா இந்த படத்தோட என்ன ஃபீலிங்ஸ் வரும்னு நான் இப்போவே சொன்னேன். உங்களுக்கு படம் பார்க்கும்போது அந்த ஃபீலிங் ஒருவேளை வராது. என்னென்னா நான் ஆல்ரெடி அதை கிளைம் பண்ணிட்டேன்னா. ஸோ இந்த படம் 10ஆம் தேதி நீங்கள் பாருங்கள். பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் எங்கிட்ட சொல்லுங்கள் என்ன ஃபீலிங் உங்களுக்கு வந்ததுன்னு. ஓகே சார், அதே தான் சார் நான் கேட்குறேன். ஆனால் அதோட பெட்டர் ஃபீலிங் வரும் அது வாட்டி ஷுவரா. சார், நான் அதே தான் நான் கேட்குறேன். 1950 காலகட்டத்தில் மலை உச்சி கிராமத்தில் அங்கே போலீஸோட அட்டூழியம் நடந்தது அப்படின்னு தான் அந்த கதையை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. அங்கே என்ன நடந்தது, அது மாதிரி தகவல் எதுவும் சொல்ல முடியுமா? புரியல. 1950 ஒரு மலை கிராமத்தில் அங்கே நடந்த போலீஸுடைய அட்டூழியத்தை இந்த படத்தில் மேக் பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி இல்லை. இந்த படம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இதோட கிளாரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். என்னென்னா இது ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடெண்ட்டோட ரீக்ரியேஷன் இல்லை, அதை பற்றி எடுத்த ஒரு சினிமா இல்லை. இது ஆக்சுவலாக இது ஒரு ஃபிக்ஷனல் மூவி தான். இந்த ஃபிக்ஷனல் மூவி இந்த இராயில் தான் 1957-58 அந்த டைமில் தான் பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ அந்த டைமில் இருந்த சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் சினாரியோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. இப்போ இருக்கிறத விட ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குல்ல. அப்போ அந்த இதில் இருந்தால் இப்போ ஒரு படம் எந்த படம் பண்ணாலும் அது இட் வில் பி இன்ஸ்பயர்ட் ஃப்ரம் ட்ரூ ஈவெண்ட்ஸ். இப்போ எந்த படம் பார்த்தாலும் அதில் இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும் ரியல் லைஃப்பில் இருந்து.
அதே மாதிரி இது ஒரு 1957-58 அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் நடக்கிற ஒரு கதை. அது ஆனால் அது ஃபிக்ஷன் தான். இது ஒரு பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட் கிடையாது. சார் டேரக்ட் சார் இங்கே ஆக்சுவலாக பட ட்ரைலரில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் நீங்களும் சொல்லலாம் அவரும் சொல்லலாம். டிரெக்டர் வரல, இது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். நீங்களும் சொல்லலாம். இல்லை ட்ரைலர்லேயே மனிதர்களுக்கும் சாத்தானுக்கும் சண்டைன்னு சொல்கிறீங்க. நடுவில் வந்து ஒரு ஃப்ளாக் வருது, கம்யூனிஸ்ட் ஃப்ளாக். ஸோ பொலிட்டிக்கல் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க. கடவுளுக்கு என்ன வேலைன்னு கேட்டிருக்கீங்க. இப்போ எலெக்ஷன் டைம் போயிட்டுருக்கு, கம்யூனிஸ்ட் கொடியை காமிச்சிருக்கீங்க. இதுக்கு இதோட ஆன்சர் என்னன்னு தெரியணும்னா நீங்க படம் பார்க்கணும். டோன்ட் ஜம்ப் இன்டு கன்க்ளூஷன்ஸ். அதுதான் சொல்ல முடியும். என்னன்னா இப்போ இந்த படத்தோட கதை என்னால இங்க இருந்து உட்கார்ந்து பேச முடியாது. இந்த படம் கண்டிப்பா 10th அன்னைக்கு வெளியே வரும்ல, அப்ப பாருங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன கேள்வி வேணா கேட்டுக்கோங்க. இல்ல லோகான்னு ஒரு படம் வந்தது உங்களுது, நல்ல ஆக்டிங். செகண்ட் பார்ட்லயும் நீங்க ஹீரோவா பண்றீங்க, வில்லனாவும் இருக்கிறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம். படம் வந்து பெரிய அளவுக்கு ஹிட் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் ஆனா டொவினோவை பத்தி அந்த டீம் யாரும் பேசலையே. கேட்கும் போது கூட கும்முண்டா இருந்தாங்க. என்ன உங்களுக்கு துல்கர் சல்மானுக்கு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? நீங்க படம் பார்த்தானே பேச சொன்னீங்க. அந்த படம் இப்ப கால் பண்ணட்டா? இப்ப கால் பண்ணி கேக்கட்டா? இல்ல அவரு கேட்கும் போது எதுவுமே சொல்லலையே. யாருமே உங்களை பத்தி ஒரு வார்த்தை கூட பேசலையே. நீங்க கேட்டீங்களா? நான் கேட்குறேன். ஏன் என்னை பற்றி எதுவும் பேசலன்னு நான் கேட்குறேன். கண்டிப்பாக. ஏன்னா நாங்கள் எல்லாம் ரொம்ப நாளாக சேர்ந்து நடித்து ரொம்ப நாளாக தெரியும் எங்களுக்கு. நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஸ்டார்ட் பண்ணது துல்கர் சல்மானோட ஒரு படத்தில், தீவிரம்னு ஒரு படம். அதுக்கு அடுத்த படத்தில் துல்கர் சல்மானோட ஒரு படத்தில் வில்லன் நான் நடித்தேன், ஏபிசிடின்னு ஒரு படத்தில். அன்னையிலிருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் he has been the sweetest to me. இப்போ இது கேட்டால் இது நீங்கள் சொன்னது ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா இது நாங்கள் எல்லாரும் அது வில் லிசன் டு இட் அண்ட் லாஃப் அவுட் லவுட். என்னன்னா அந்த படத்தில் இருக்கிற அந்த படத்தோட டைரக்டர் அருண் டொமினிக்கோட ஃபர்ஸ்ட் படம் என் கூட தான், தரங்கன் ஒரு படம். கல்யாணி கூட நான் தல்லுமாலான்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன். நஸ்லின் இஸ் லைக் எ பிரதர் டு மீ. துல்கர் சல்மான், he has been the sweetest. வேணும்னா I'll show you our chats, WhatsApp chats. அப்போ தெரியும் உங்களுக்கு எங்கக்குள்ள இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்னன்னு. நான் வெளியிலிருந்து பார்க்கும்போது இந்த காசிப்ஸ், இந்த மாதிரி ரூமர்ஸ் எல்லாம் கொளுத்தி விடுறது ரொம்ப ஈஸி. ஆனால் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இதெல்லாம் படித்து இதெல்லாம் கேட்டு நாங்கள் உட்காந்து சிரிப்பேன். It's very funny. வேணும்னா I'm not kidding. ஃபோன் தான், I'll show the WhatsApp chats. You can check for yourself. அந்த படத்தில் எல்லாரும் என்னோட வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ட் அந்த படத்தோட ஸ்கிரிப்டிங் போயிட்டுருக்கு. இப்போ அந்த படம் வரும்போது நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வர்றேன். நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து வந்து இங்கே உட்காரும்போது அங்கே கேளுங்க என்னை பற்றி, அப்போ சொல்லாங்க. இந்த படத்தோட இந்த ரிலீஸுக்கு அப்புறம் துல்கர் தான் என்னை கால் பண்ணி இந்த படத்தோட ப்ரமோஷன் துபாயில் இருக்குது, நீயும் வந்தால் நல்லா இருக்குன்னு எனக்கு டிக்கெட் போட்டு என்னை கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே 2-3 days நாங்கள் அங்கே என்ஜாய் பண்ணி ப்ரமோஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணி திருப்பி வந்தோம். இந்த மாதிரி ரூமர்ஸ் எல்லாம் யாருப்பா கிளப்பிடுறது? என்ன சந்தோஷம் கிடைக்குது இதில்? Tovinaji, hello, right here. Hi. Very impressive trailer. Congratulations. Thank you. The question is, every film of yours, a lot of thought goes into every film of yours so far, at least. Be it Minnal Murali, be it all your films so far. You apply your mind. You think that this story needs to be told for some specific reason, which is why you make a film. Now, Palli Chattambi is an incident that happened. You say, I mean, this is inspired by incidents that have happened in 57-58. So there must be a compelling reason for you to tell the story now. This story can be told any day. It doesn't need to be told in 2018. 2018 in the padam we decided to do it. ஆனால் ஒவ்வொரு படத்துக்கும் I think there is a destiny. இந்த டைம்ல தான் அது நடக்கும். அப்போ அந்த மாதிரி அந்த டைம் வந்தது. Allow me to complete the question. The question is, if there is a thought, I mean, what was it about this particular incident or incidents that inspired you? What was it about that forced you, that made you think that you need to tell this as a story? இதில் premise தான் inspired from true events. Premise
ஆனால் டோட்டல் ஸ்டோரி இஸ் ஃபிக்ஷனல். அப்போ ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரி எந்த டைமில் வேணாலும் சொல்லலாம். ஆனால் இந்த ஒரு டைம் லைனில் இந்த 1957, 58 அந்த டைமில் இருந்த சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் சினாரியோஸில் சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். படம் பார்க்கும்போது தெரியும் இந்த படத்தில் கான்ட்ரவர்சிக்கு எந்த ஸ்கோப்பும் இல்லை. தமிழில் நேரடி படங்களில் நடிப்பீங்களா? அப்படி நடித்தா எந்த டைரக்டரு? அப்படி எதுவும் பிளான் பண்ணி வைக்கல. இந்த டைரக்டர் கூட ஒர்க் பண்ண நான் எதுவும் லைஃப்பில் எதுவும் பிளான் பண்ணுறது இல்லை. நான் பிளான் பண்ணுறது விட நல்லா போயிட்டுருக்கு என்னோட லைஃப். அதனால நான் பிளான் பண்ணி அதோட ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் மை செல்ஃப். அப்போ ஐ கோ வித் த ஃப்ளோ. ஒரு நல்ல படத்தில் நல்ல ஒரு கேரக்டர் கிடைச்சேன்னா ஐ வுட் டெஃபினெட்லி லவ் டு டூ. தமிழில் நேரடி படங்கள் நான் பண்ணியிருக்கேன். 2 படம் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று அபியும் அனுவனோட படம் 2017 பண்ணேன். 2018 மாரி 2ல வில்லன் நான் நடித்தேன். அப்போ அது இன்னும் அந்த மாதிரி எக்ஸைட்டிங்கான ஆக்டிங் ஸ்கோப் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் கிடைச்சேன்னா கண்டிப்பாக ஐ வுட் லவ் டு ஒர்க் இன் தமிழ். பட் மோர் தேன் தேட் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் பிளெஸ்ட் வித் அமேசிங் ஆக்டர்ஸ். எதுக்கு பக்கத்து ஊர்ல இருந்து இன்னொருத்தர் வந்துங்க நடிக்கணும்னு யாராச்சும் கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லுவீங்க? கயாடு மேடம் மன்னிக்கணும், ஒரு சின்ன கடைசி கேள்வியா எடுத்துக்கிறோம். ஓகே கயாடு, நீங்கள் நிறைய ஃபேன்ஸ் கிளப் நிறைய இருக்காங்க உங்களுக்கு தமிழில். உங்களுடைய நிறைய ஹிட்டு நிறைய இருக்குது. நிறைய ஃபேன் கிளப்பு, பவளமல்லி சாங்லாம் பெரிய ஹிட்டு. தமிழ்ல ஏன் ரொம்ப லெஸ்ஸாக படம் பண்ணுவீங்க? தெலுங்கு பண்ணுவீங்க, மலையாளம் பண்ணுறீங்க, இங்கே ஏன் வந்து நம்பர்ஸ் கம்மியாகுது? I'm waiting for the right script, sir. When I want to come back with a strong story. The love that the audience gave me for Dragon, I want to keep it close to me and want to explore more in stories. So I'm waiting for the right project. And once it comes, it will be announced. So yeah, sir. சார், இது ரீஜனல் ப்ராப்ளம், பொலிட்டிக்கல் ப்ராப்ளம், யூனிவர்சல் ப்ராப்ளம், இது ஏற்றுக்குவாங்களா? கொஸ்டின் புரியல. ஹலோ, இதே இவ்வளோ நான் காலம் தாழ்த்தி வர்றதுக்கு காரணம் தேர்தல் வர்றதுனால உங்களுக்கு இந்த டயத்தில் விடுறீங்களா? அது சார், இந்த படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் நான் 2018 கேட்டேன். அதான் 18 வந்து 2018. ரைட். அப்போ இந்த படம் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக, அதுதான் இதோட ஒரு பர்பஸ், என்டர்டெயின்மெண்ட். அப்புறம் இட் வில் பி கிரேட் இஃப் பீப்புள் திங்க் அபவுட் திங்ஸ் ஆஃப்டர் வாட்சிங் இட். இட் ஷுட் பி தாட் ப்ரோவோக்கிங், இட் ஷுட் பி என்டர்டெய்னிங், என்கேஜிங். இட் ஷுட் பி செலிப்ரேஷன். அதுதான் நாங்களோட ஒரு இன்டென்ஷன். இப்போ எலெக்ஷன் விட கேரளாவில் விஷு அதுதான் எங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். என்னென்னா விஷு டைமில் படம் பார்க்குறதுக்கு நிறைய பேர் தியேட்டரில் வருவாங்க. அப்போ இது எலெக்ஷனுக்காக அந்த டைமுக்காக எடுத்த படம் இல்லை, இது இந்த விஷு டைமுக்காக எடுத்த படம். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஐ திங்க் இப்போ ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி க்ரியேட் பண்ண ஆசைப்படுறோம். ஸோ இட்ஸ் டைம் ஃபார் அ குரூப் பிக்சர். ஸோ